تمام تر مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تمام تر مخلوقات کی تمام تر ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تمام تر مخلوقات میں موجود صفات کے اوپر کلی اختیار رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کوئی بھی مخلوق اپنے اندر موجود صفت کے اعتبار سے خود مختار نہیں ہے کہ وہ انسان کو نفع دے سکے یا نقصان دے سکے، جب تک اللہ تعالیٰ کا امر شامل نہ ہو۔ ساری کی ساری مخلوقات اپنی تمام تر صفات کے ساتھ مل کر اگر کسی کو نفع دینا چاہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو نفع نہ دینا چاہے، اس کو نفع نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح سے اگر ساری کی ساری مخلوقات مل جائیں اپنے اندر موجود صفات کے ساتھ مل کر کسی کو نقصان دینا چاہیں، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو وہ اس کو نقصان نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے آپ کے پاس موجود، آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے جیب میں، آپ کے ہاتھ میں موجود سکے آپ کو نفع دینے میں اللہ تعالیٰ کے امر کے محتاج ہے، دوائی شفا دینے میں اللہ تعالیٰ کے امر کی محتاج ہے، کھانا بھوک مٹانے میں اللہ تعالیٰ کے امر کا محتاج ہے۔ کھانا پیٹ میں جاتا ہے، وہ آپ کے لیے شفا بنے یا وبا بنے، یہ اللہ تعالیٰ کے امر کے ساتھ مشروط ہے۔ وہی کھانا بیمار کر دیتا ہے، وہی کھانا کسی کو صحت تندرستی دیتا ہے، اسی کو طاقت دیتا ہے، انرجی دیتا ہے۔ اگر ساری کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے امر کی محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، کسی مخلوق کی محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے ساری کی ساری مخلوقات کی ساری صفات سے۔ اللہ تعالیٰ بغیر دوائی کے شفا دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر کھانے کے بھوک مٹا سکتا ہے، بغیر پانی کے پیاس بجھا سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے کسی صفت کے لیے، لیکن ساری کی ساری مخلوقات اپنی صفات کے لیے اللہ تعالیٰ کے امر کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سارے کے سارے انسان اگر ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے جو کچھ وہ ان کے فہم و فراست میں آئے، زبان پہ آئے، دل میں آئے، دماغ میں آئے، جو انہوں نے پڑھا، سنا، لکھا، بتایا کسی نے، سب کچھ مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ساری کے سارے انسانوں کو جو کچھ انہوں نے مانگا ہے اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کے اپنی شان کے مطابق ان کو نواز دے، تو بھی اس کے خزانوں کے اندر اتنی کمی نہیں آتی کہ جتنی اگر پورے روئے زمین کا پانی جمع کر کے اس کے اندر ایک سوئی کا نکا ڈبو کے باہر نکالا جائے۔ ہو سکتا ہے اس پانی کے اندر تو یہ جو سوئی کا نکا پانی باہر لے کے نکلا کوئی کمی آ گئی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ اس کے اندر اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو پسند کرتا ہے، نہ شکروں کو پسند نہیں کرتا۔ شکر گزاروں کی نعمتیں بڑھاتا ہے، نہ شکروں کی نعمتیں کم کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان جو اپنے پاس موجود صفات اور جو اس کے پاس ٹینجیبل اور نان ٹینجیبل وسائل ہیں اس کے لیے جب شکر گزار ہوتا ہے تو اس کی وہ لسٹ لمبی ہوتی جاتی ہے، اس کی وہ لسٹ لمبی ہوتی جاتی ہے۔ یہ ایسا ایک معجزہ ہے جس کو جو مرضی بندہ چاہے تجربہ کر سکتا ہے کہ وہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں اپنی نعمتوں کی لسٹ بنانی شروع کرے، وہ لمبی ہوتی جائیں گی، اس کو کاؤنٹ کرتا جائے وہ لمبی ہوتی جائے گی۔ ایون اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ چاہ کر بھی ان کو گن نہیں سکتے۔ اور اسی طرح ناشکرے کا بھی ہے کہ وہ ناشکرہ جب شروع کرے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں دیا، وہ لکھنا شروع کرے تو اس کے بھی جو ناشکرے پن کی لسٹ ہے وہ لمبی ہوتی جائے گی۔ اس کی جو نعمتیں ہیں اس کے اوپر پردہ ڈالتا جائے گا، اس کے پاس موجود وسائل سکڑتے جائیں گے، اس کے پاس موجود بلیسنگز جو ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی، اس کے پاس پڑے وسائل کے ڈھیر کے اوپر بھی پردہ ڈال جائے گا، اس کو اس کا احساس ہی نہیں ہوگا، اس کی طاقت کا احساس نہیں ہوگا، اس کی قیمت کا احساس نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں۔ جو لوگ شکر گزار ہیں، جو چیزیں ان کے پاس موجود ہیں ان کو وہ لائف کے اندر جو چاہتے ہیں اچیو کرنے کے لیے، اپنی لائف کو ایک ڈیفینیشن دینے کے لیے وہ کافی ہیں۔ اور جو ناشکرہ ہے اس کے جو شکوے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے،
मुझे वो मिलता तो मैं ये कर देता, मेरे पास वो होता तो मैं ये पहाड़ गिरा देता, ये होता तो मैं ऐसा करता। वो एक लंबी नाशुक्रपन की लिस्ट के साथ जो है वो नॉन प्रोडक्टिव एक एटीट्यूड के साथ रहता। शुक्रगुजारी क्या है कि नेमत देने वाले का एहसान मंद होना और उस नेमत की कदर कीमत का एहसास होना और उसका सही इस्तेमाल करना। नाशुक्रापन क्या है कि जो नेमत देने वाला है उसका एहसान मंद ना होना और जो नेमत दी गई है उसके लिए उसकी इस कदर कीमत का एहसास ना होना और उसका सही इस्तेमाल ना करना। नाशुक्रे लोग अल्लाह ताला को पसंद नहीं, इसलिए हमने शुक्रगुजार बनना, इसलिए हमने तमाम तर जो ब्लेसिंग्स हैं उसके लिए अल्लाह ताला के एहसान मंद होना, उनकी कदर कीमत का एहसास पैदा करना और उनका सही इस्तेमाल करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफहूम है, हलाक हो गया वो शख्स जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं। हम अपने आज के दिन को गुजरे हुए कल से बेहतर बनाएं। तमाम तर जो लोग अपनी एनर्जी, वक़्त, ताकत, सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यकीनन वो हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर पाते हैं। और जो लोग किसी भी हड हरामी की नज़र होते हैं, किसी भी नाशुक्रपन की नज़र होते हैं, या जो लोग अपने पास मौजूद वसाइल के एतबार से गाफल होते हैं, तो वो फिर अपना हर दिन जो है वो अपने आप को एक डिक्रीज़ की तरफ लेके जाते हैं, नीचे की तरफ लेके जाते हैं और वो नेमतें कम होती हैं उनके पास। ये कोई मेरा और आपका वो नहीं है, कोई फ़लसफ़ा नहीं है कि ये अल्लाह ताला का दिया गया ज़ाब्ता है। तो इसलिए हर दिन अपने आप को हर बंदा एक नई एनर्जी के साथ, नई सोच और नए शौक़ और नए जज्बे के साथ अपने हर दिन को बेहतर बनाने के लिए अपने दिन का आगाज़ करे। इसलिए आगाज़ ना करे कि फ़लाँ को अच्छा लगेगा, फ़लाँ को बुरा लगेगा, फ़लाँ क्या सोचेगा। सारे ही दफ्तर गए हैं इसलिए मैं भी दफ्तर चला जाता हूँ, सारे ही ऑफिस बैठे हैं इसलिए मैं भी बैठा हुआ हूँ, सारे खाना खा रहे हैं मैं भी खाना खाने चला जाऊँ। ये जो दूसरों के इन्फ्लुएंस के अंदर रह के अपनी ज़िंदगी का जो बेड़ा गर्क करते हैं, आखिर पे उनके पास रिग्रेट्स के अलावा कुछ जमा नहीं होता, पछतावे के अलावा कुछ जमा नहीं होता उनको। और जो लोग अपने हर दिन को बेहतर बनाने के साथ अपनी हर दिन पहले से ज़्यादा कोशिश और मेहनत के साथ निकलते हैं, यकीनन उनकी प्रोडक्टिविटी भी और उनके जो है वो इत्मीनान भी उनके पास उससे ज़्यादा होता है बनिस्बत उस बंदे के कि जिसने सिर्फ हड हरामी के अंदर अपने दिन गुजारे। इसलिए हर बंदा अपने आज के दिन को गुजरे हुए कल से बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे जी इंशाअल्लाह। हम लोग एक नया साल है, इसके नए अज़ाइम रखते हैं, नए इसके लिए हमने अपने लिए अहदाफ सेट किए हैं, नए गोल इसके लिए हमने डिफ़ाइन किए हैं। हर बंदा अपनी अपनी डोमेन के अंदर अपने अपने जो मकासद सेट किए हैं उनको कोशिश करो कि उनको तस्वीरी शक्ल दे के अपने आसपास उसको रखो, उसको लगाओ, उसको अपना जो आपका इर्द गिर्द का जो माहौल है उसके अंदर वो आपका जो सोच है, जो जिसके ऊपर आप इसको लेके जाना चाहते हैं वो डिस्प्ले हो। हम इन चीज़ों का असर लेते हैं, जिन चीज़ों के अंदर हमारा वक़्त गुजरता है, जहाँ आँख जाती है वहाँ दिमाग जाता है नहीं जाता। इसलिए जब आपकी वो सामने हमने आपको नज़र आएगा तो यकीनन आपका माइंड आपको रिकॉल कराएगा कि मैंने ये पर्पस, ये गोल, ये डायरेक्शन, ये चीज़ें सेट की हैं कि जो मेरी लिमिट्स को एक्सपेंड करें। हम जो बाज़ लोग हैं वो आपने देखा होगा जितने हाई अचीवर्स हैं वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इसको प्राइम कहते हैं, प्राइम करना, कि आपके जो चीज़ें आप फ़र्ज़ कर लें। जिस तरह मैं कल भी डायरेक्टर्स की उसमें लगा मीटिंग में मिसाल दी थी कि अगर कोई बंदा क्रिमिनल्स की जो है वो स्टोरी देख के 6 घंटे उठे तो बाहर निकलते ही उसको जो लोग मिलेंगे या दिखेंगे या कोई सिचुएशन हैपन होगी, हो सकता है कोई जेब से लेटर निकालने के लिए भी हाथ अंदर डाले तो उसके दिमाग में पिस्टल ही आएगा। आता नहीं आता किसी भी सिचुएशन के अंदर जैसे ही वो निकलता है, क्योंकि उसका माइंड उस चीज़ों के अंदर वो गुजरा होता है। उसने मार दिया, उसने काट दिया, उसने इसको ज़िबा कर दिया, उसने इसलिए ये कर दिया, क्रिमिनल्स की मुख्तलिफ वो, तो जो वो देख के वो निकला उसका, चूँकि वो माइंड के इर्द गिर्द जो है
वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वो उसको वो मैसेज देती हैं, वो सिचुएशन को उस अंदाज में देखता है। इसी तरह से अगर कोई हवाई जहाज़ के जो क्रैश होने की वीडियोस देखता रहे, वो 2-4 घंटे देखेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसको जब वो जाएगा तो किसी भी अपनी टिकट कराने लगता है, तो उसके दिमाग के अंदर फौरन सेफ लैंडिंग आएगी या क्रैश लैंडिंग आएगी? क्रैश लैंडिंग आएगी ना, क्योंकि उसने वो सारे देखे ही वही है। इसी तरह से एक यूनिवर्सिटी ने भी रिसर्च की जिसके अंदर उन्होंने कुछ लोगों को जो हेल्थ से जुड़े जो रिसर्च पेपर्स थे वो दिए, जो हेल्थ यानी उसकी इम्प्रूव करने के लिए जो कुछ चीज़ें थी वो उनको दी कि इनको स्टडी करके अलाइन करें। उन्होंने उसको ये कुछ नहीं कहा कि आप इसका कोई असर लें, उन्होंने उनको भी अलाइन करने के लिए दिया। और कुछ लोगों को जो नॉन हेल्दी लोगों की जो चीज़ें थी वो उनको दी कि आप इनको देख के तो आप वो अपने लिए करो। और जब वो 4 घंटे दोनों अपने अपने पेपर्स को रिसर्च करके उनको जो जुमले थे उनको सीधा करके, जब नीचे उतरने के लिए 2 ऑप्शन थे, एक सीढ़ियाँ थी और एक लिफ्ट थी, एलिवेटर थी। तो जितने लोगों ने हेल्थ से जुड़ी चीज़ों के ऊपर काम किया था, फिटनेस से जुड़ी चीज़ों के ऊपर काम किया था, उन सब ने जो रास्ता अडॉप्ट किया वो कौन सा होगा? स्टेयर्स का था। और जो लोग बस ऐसे ही हड्ड हरामी के तमाम तर चीज़ों के ऊपर जिन्होंने अपने 4 घंटे पीछे वो अलाइन किए थे, उनके लिए वो ऑटोमेटिकली उनके माइंड ने सुजेस्ट किया, उन्होंने लिफ्ट को चूज किया था। ये इतना बड़ा फर्क होता है, ये जो प्राइम करना होता है कि आप अपने इर्द गिर्द चीज़ें कैसे रखते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप कौन सी चीज़ें जो है वो इनहेल करते हैं, किस तरह के लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं, किस तरह के लोगों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं। प्राइम जो हमारा माइंड करता है, जो हम बड़ी सारी, हम पहले जब ड्राइविंग सीखते हैं तब तो हम देखते हैं ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये रेस है, ये हैंडल है, ये यहाँ से ऐसे करना है। जब आप उसके अंदर यूज टू हो जाते हैं तो उसके बाद कितनी बार आपने देखा कि नहीं ब्रेक ये इसको दबाना है, अब इसको दबाना है, आपको पता भी नहीं होता, आप घर पहुँच जाते हैं। ऐसे होता नहीं होता? आप किसी नए शहर में किसी नई जगह पे जाते हैं, आप देखते हैं कि फलां जगह से इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। विद इन 15 डेज वो जो नक्शा है वो सारा आपका माइंड के अंदर चला जाता है। उसके बाद आपको नहीं करना पड़ता कि मैंने अब ये वाला टर्न लेना है कि ये वाला लेना है, उधर से जाना है कि इधर से। आपका माइंड खुद ब खुद आपको वहाँ पे वो प्राइम करता है। ऐसा होता है या नहीं होता? इसी तरह से बाज़ दफ़ा आप जो सुनते हैं, जो हमारा माइंड है, ये जो हमारा सब कॉन्शियस है, ये हमारे कॉन्शियस को जो डायरेक्शंस दे रहा होता है, ये यहाँ से सारी आ रही होती है कि हमने इसको कंज्यूम क्या कराया, हमने इसको दिया क्या है। तो अगर हमने इसको एक चैंपियन की रिक्वायर्ड जो फीड है वो दी होगी तो यकीनन ये हमें एक चैंपियन वाला एटीट्यूड देगा, चैंपियन वाला माइंडसेट देगा। और अगर इसको हमने एक हड्ड हराम वाला जो है वो चीज़ें दी होंगी, कंज्यूम कराई होंगी, फीड किया होगी, तो ये कभी भी हमें जो है वो चैंपियन वाला एटीट्यूड नहीं दे सकता। एक स्ट्रगलर वाला जो है वो एटीट्यूड ये हमें नहीं दे सकता। एक रिस्क टेकर माइंडसेट ये हमें नहीं दे सकता। आपने देखा होगा जितने लोग वो इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, चीज़ों को शुरू करते हैं, तो करते करते उनके एटीट्यूड के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं, उनकी हैबिट्स के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं, उनकी जो डेली डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर आ जाती है कि वो हर चीज़ के लिए हमें कॉन्शियसली नहीं वो करना पड़ता, अनकॉन्शियसली भी जो हमारा सब कॉन्शियस है वो हमें वहाँ से ही लेके जा रहा था। तो इसलिए हर बंदा, हम प्राइम भी जो जिस तरह, एक तो ये हो गया, कुछ लोग इसको देख के कुछ रीडिंग करके करते हैं, कुछ वो वीडियो से करते हैं, कुछ लोग कोई ख़ास सर्टन किस्म की कोई तिलावत सुनता है, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुनता है, कोई किसी तरह से भी करके अपने माइंड को करते हैं। इसके भी 6 तरीके हैं, 6 तरह से इसको करते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये सारे यही मेथड्स हैं। कुछ लोग जो हैं वो कुछ वो अपनी इमेजिन करके करते हैं, इमेजिनेशन के साथ वो अपने आप को करते हैं, प्राइम करते हैं सारे। कुछ लोग कुछ ख़ास कंटेंट है उसको रीड करके करते हैं, कुछ हैं कुछ ख़ास को सुन के करते हैं,
کچھ جو ہے وہ اپنے انوائرمنٹ سے کرتے ہیں. آپ دیکھیں اگر اس نے بڑی زبردست اگزامپل ایک نے کوڈ کی تھی کہ اگر جو آپ کا ورک آؤٹ کرنے جاتے ہیں, جو جم ہے, جم کے اندر اگر سلو ٹریک لگے ہوئے ہوں اس کے اندر کوئی وہ, تو اس کے اندر آپ کی جو ایکسرسائز ہے اس کے اندر انرجی آئے گی یا وہ آپ کو سلو ڈاؤن کرے گا. اور وہاں پہ ہی اگر فاسٹ انرجیٹک سانگ لگے ہوں, انرجیٹک جو ہے وہ پیچھے آپ کو وائس آ رہی ہوں, تو وہ آپ کو انرجی بڑھاوا دیتی ہیں یا آپ کو کم کرتی ہیں؟ بڑھاوا دیتی ہیں. یہ انوائرمنٹ بھی آپ کو پرائم کرتا ہے. اور جو بات آپ یہاں پہ ہم ایک اپنی اسمبلی کے اندر کر رہے ہیں, اگر کسی ہوٹل کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں, جو جہاں پہ ایک رش پڑا ہوا ہے, وہاں پہ یہ بات جو ہے وہ اور نہیں کر سکتے, یا یہی بات وہاں پہ یہ اثر پیدا نہیں کر سکتے. تو اس لیے کیونکہ انوائرمنٹ کا ایک اثر ہوتا ہے, تو اس لیے ہر بندہ اپنے اپنے, جو میں نے پہلے بھی آپ سے اس کے اوپر بات کی تھی, اپنے اپنے انوائرمنٹ کو, یار جو بھی آپ ٹوٹا پھوٹا لکھتے ہو نا تو کیا ہو گیا, آپ کے سپیلنگ صحیح نہیں ہے, آپ کو پڑھنا آتا ہے, لکھو اس کو, پھر کیا ہوگا؟ دوسرا آ کے کہے گا یہ کیا لکھا, بولو میں جانوں, مجھے پڑھنا آتا ہے, تجھے نہیں آتا چھوڑ دے, میں نے اپنے لیے لکھا, تیرے لیے تھوڑی لکھا. جو بھی اپنے ارد گرد کو اپنے اپنے آج کے دن کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے ارد گرد جو چیزیں ہیں, وہ آپ کی موبائل سکرین ہو سکتی ہے, وہ آپ کا ٹیبل ہو سکتا ہے, ٹیبل سے جڑی دیوار ہو سکتی ہے, آپ کا جو موبائل ہو سکتا ہے, آپ کی ڈائری ہو سکتی ہے, آپ کا ارد گرد جو بھی چیزیں ہیں جو آپ کو, جو ہم نے گول سیٹ کی ہیں, اس کے لیے آپ کے مائنڈ کو اس کے لیے پرائم کرے. اس طرح سے ہر بندہ اپنا اپنا ارد گرد جو ہے اس کو سیٹل کرے. میرا بھی آفس شروع ہوا ہے, اب اللہ کرے کہ یہ ہو جائے تو پھر انشاءاللہ میں بھی اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہی کر کے رکھی ہوئی ہیں جن کو میں ڈسپلے کروں گا. آپ سب سے یہ ہے کہ آپ اس کو آج کے دن میں ہی ہر بندہ اپنے اپنے اس کو کر کے لے کے چلے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گا آپ کی مائنڈ کو ایک ٹریک کے اوپر رکھنے میں, آپ کو ایک ڈائریکشن جو ہے اس کو کلیئر رکھنے میں. ٹھیک ہے جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا ارحم الراحمین, یا خالق, یا باری, یا مصور له الاسماء الحسنى. یا اللہ تیرا کروڑوں اربوں خربوں بار شکر ہے, تیرے رحم کرم فضل اور نعمتوں کی جو بارش ہے ان کو ہمیشہ ایسے ہی جاری و ساری رکھنا. یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنا شکر گزار بندہ بنا. یا اللہ ہمارا ایمان ہے اس کائنات کو بنانے والے بھی آپ ہیں, اس کو چلانے والے بھی آپ ہیں. یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے پہ تقوی کرنے والا بندہ بنا. یا اللہ جس کا جو بھی معاملہ مسئلہ مشکل پریشانی ہے تو بہتر علم غیب رکھنے والا ہے, اپنے غیب کے لامتناہی خزانہ سے اس کی مدد رہنمائی فرما. یا اللہ ہم کم عقل جاہل ہے, تو کامل حکمت والا ہے, اپنے حکمت کے لامتناہی خزانوں سے ہماری رہنمائی فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں تو طاقتور ہے, اپنے طاقت کے لامتناہی خزانوں سے ہمیں مضبوط فرما. یا اللہ ہماری وقت طاقت صلاحیتوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی وقت طاقت صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرنے والا بنا. یا اللہ اس کمپنی سے جڑے ہر شخص کو رزق حلال سے مالا مال فرما. یا اللہ سب کے مال جان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اپنی وقت طاقت صلاحیتوں کا بہترین استعمال کر کے اپنے آج کے دن کو بہترین جاندار شاندار بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر دن آج کے دن کا پوری ہر طرح کی خیر کے ساتھ نواز دے. آمین آمین اجمعین برحمتک یا ارحم. ٹھیک ہے جی, شاباش شاباش.